નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સેલવાસમાં 72માં મુક્તિ દિવસ નિમિત્તે કચેરી અને શાળાઓમાં ધ્વજારોહણ કરાયું। ભાજપ કાર્યાલય અટલ ભવન ખાતે પણ ધ્વજવંદન કાર્યક્રમનું આયોજન। સરીગામ ગુડ્ડુબાલા રાયની ચાલને કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તાર જાહેર કરાયો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 20મો હપ્તો ખેડૂતના ખાતામાં જમા કરાયો। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। સેલવાસમાં 72માં મુક્તિ દિવસ નિમિત્તે કચેરીઓ અને શાળામાં ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું। દાદરા નગર હવેલીમાં 72માં મુક્તિ દિવસ નિમિત્તે કચેરી અને શાળા કોલેજમાં ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યું હતું। જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે પ્રમુખ દામજી કુરાડાના હસ્તે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું। આ અવસરે અધિકારીઓ કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પાલિકા કચેરી ખાતે પાલિકા પ્રમુખ રજનીબેન શેટ્ટીના હસ્તે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું। પાલિકા સીઈઓ સંગ્રામ સિંધે, ઉપપ્રમુખ કિશનસિંહ પરમાર, અધિકારીઓ કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ઝંડા ચોક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાળા પરિસરથી આઝાદ ચોક સુધી પ્રભાત ફેરી કાઢવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને યાદ કરી પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરવામાં આવી હતી। અટલ ભવન ખાતે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ મહેશભાઈ આગરિયાના હસ્તે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું। આ અવસરે પદાધિકારીઓ કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પ્રદેશની દરેક કચેરીએ, શાળાઓ અને કોલેજોમાં પણ ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું। के 72वें मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय सांसद महोदय दादरा एवं नगर हवेली श्रीमती कलाबेन ढेलकर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सिलवासा नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत तथा सिलवासा नगर परिषद के सभी चयनित जनप्रतिनिधि, पूर्व माननीय सांसद, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेतागण, इस प्रशासन के सभी अधिकारीगण, यहाँ पधारे हुए आदरणीय वरिष्ठगण, मीडिया के साथी, सभी आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षकों एवं प्यारे बच्चों, आज दादरा एवं नगर हवेली के 72nd मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आज ही के दिन 2 अगस्त 1954 को इस प्रदेश के स्थानीय निवासियों ने गोवा के स्वयं सेवकों के सहयोग से लगभग 170 वर्षों के पोर्चुगाली शासन का अंत किया था और उसके बाद दिनांक 11 अगस्त 1961 को यह प्रदेश भारतीय संघ में सम्मिलित होकर एक केंद्रीय शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बना। भाइयों और बहनों, आज का दिन हमें 170 से अधिक वर्षों से चले आ रहे पोर्चुगाली शासन की याद दिलाता है। इस स्मरणीय अवसर पर आइए हम सब मिलकर पोर्चुगाली शासन पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उन लोगों के लिए सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करें। दादरा नगर हवेलीની જનતાને આજના 72મા મુક્તિ દિવસની ખૂબ શુભકામના આપું છું। વર્ષોની મહેનત પછીથી આપણા પોર્ટુગલ શાસનમાંથી મુક્ત થયા
અને આપણે એક નાનકડો પ્રદેશને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો. ભારત દેશમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો. ઘણા સંઘર્ષ બાદ આપણા પ્રદેશને મુક્તિ મળી છે. મેં સ્વતંત્ર સેનાનીઓને ખૂબ ખૂબ શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. કોટી કોટી એમને નમન કરું છું. જય दादरा नगर हवेली. धन्यवाद. नमस्ते। दादरा नगर हवेली के सभी प्रदेशवासियों को 72वें मुक्ति दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने दादरा नगर हवेली की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन मैं अपने प्रदेशवासियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा प्रदेश बहुत ही तेजी से विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। ऐसे में हमारा एक दायित्व है कि हम हमारे प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाएं ताकि हमारा पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों स्वच्छ और स्वस्थ रहें। तो आप सबको फिर एक बार मुक्ति दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज दादरा नगर हवेली 72वां मुक्ति दिन मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं पूरे दादरा नगर हवेली को, सारे प्रदेशवासियों को मैं उसकी हार्दिक शुभकामना देता हूं और उन स्वतंत्र सेनानी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने इस प्रदेश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान निछावर की। उनको भी मैं नमन करता हूं, उनको याद करता हूं, उनके परिवार को मैं याद करता हूं और आने वाले दिनों में इस प्रदेश में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इसमें हमारे सांसद जी हमारे साथ बैठे हैं और हम सब मिल के एकजुट होकर इस प्रदेश को और विकसित करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। દાદરા નગર હવેલીના 72મા મુક્તિ દિવસ નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટી દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ રાજ્ય દ્વારા સિલવાસામાં ભાજપ કાર્યાલય અટલ ભવન ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી મહેશભાઈ આગરિયાના હસ્તે ધ્વજાવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે દાદરા નગર હવેલી લોકસભા સાંસદ શ્રીમતી કલાબેન ડેલકર, દાદરા નગર હવેલી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ દામજીભાઈ કુરાડા, સિલવાસ નગરપાલિકા પ્રમુખ રજનીબેન શેટ્ટી, ભાજપના તમામ ભૂતપૂર્વ પદાધિકારીઓ, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, સિલવાસ નગરપાલિકા કાઉન્સિલર, સરપંચ, सिलवासा शहर जिला प्रमुख शांतुभाई पुजारी, सिलवासा ग्राम्य जिला प्रमुख दीपक प्रधान, खानवेल जिला भाजप प्रमुख यशवंत खुटिया सहित मोटी संख्या में कार्यकरो हाजर रह्या हता. આ વર્ષે હનુમાન પદયાત્રાનું 19મું વર્ષ છે, જે 1 ઓગસ્ટના રોજ હનુમાન મંદિર પોલીસ સ્ટેશન સિલવાસામાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. કલગામ પદયાત્રીની સમગ્ર ટીમનો હૃદયપૂર્વક આભાર, જેમને આદરપૂર્વક આમંત્રણ આપ્યું અને ભવ્ય સ્વાગત કર્યું અને ખૂબ પ્રેમ અને આદર આપ્યો. આ આત્મીયતા મારા માટે ખૂબ જ ગર્વ અને આનંદની વાત છે. આ પ્રસંગે પંચાયત રમતગમત સંકુલ સામે એક મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે ખૂબ જ પ્રશંસનીય અને જનસેવાની ભાવનાથી ભરેલું હતું. આ પદયાત્રા દ્વારા સમાજમાં ભક્તિ, ભાઈચારો અને સેવાનો સંદેશ ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે આ વર્ષે આ યાત્રા દર વર્ષે આવી જ શ્રદ્ધા અને ઉલ્લાસથી આગળ વધતી રહે. સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો સરીગામ ગુડ્ડુબાલા રાયની ચાલને કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તાર જાહેર કરાયો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 20મો હપ્તો ખેડૂતના ખાતામાં જમા કરાયો.
બાદ આપનું સ્વાગત છે. વલસાડ જિલ્લાના સરીગામમાં રોગચાળાએ લીધો ભરડો. સરીગામ ગુડ્ડુબાલા રાયની ચાલને કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તાર જાહેર કરાયો. સરીગામના ગણેશનગરની ચાલમાં કોલેરાનો કેસો બહાર આવતા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દોડતી થઈ છે. પાણીના સેમ્પલો લઈ લોકોને દવાઓ આપવામાં આવી રહી છે. કલેક્ટર દ્વારા સરીગામના ગણેશનગરના ગુડ્ડુબાલા રાયની ચાલને કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તાર જાહેર કરીને નિયંત્રણ માટે પ્રાંત અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 5 દર્દી ભિલાડ અને 3 વલસાડ સિવિલમાં સારવાર હેઠળ સમગ્ર વિસ્તારમાં આરોગ્ય વિભાગની 6 જેટલી ટીમો કામે લાગી છે. 29 તારીખના રોજ ડાયરિયાના કેસ ડિટેક્ટ થયેલો સીએચસી ભિલાડમાં અને ભિલાડના ડોક્ટર પીએચઓ શ્રી ઉમરગામને જાણ કર્યા કે સરીગામ વિસ્તારથી ડાયરિયાના કેસ આવેલા છે. એ ડાયરિયાના કેસમાં જે જગ્યા પર આવેલું હતું એનો પીએચઓ તપાસ કરતા સરનામા પ્રમાણે એ ગુડ્ડુભાઈની ચાલ હતું સરીગામમાં અને એક મોટું બિલ્ડિંગ છે જેમાં 238 ઘર છે અને એમાં આશરે 792 લોગ રહેતા છે. 792 બરાબર ને. એ લોકો જાણ કર્યા કે હું ગ્રામ પંચાયત ખાતે જે આરો સિસ્ટમ છે એમાંથી પાણી હું પીવું છું અને પૂછ્યા કે ભાઈ આ ટાંકીને શું યુઝ કરે છે, ટાંકીનું પાણીને તો વાસણ સાફ કરવા, નહાવા ધોવા માટે યુઝ કરતા હશે. એ બનાવ જોતા આપણે ડીડીઓ શ્રી અને કલેક્ટર શ્રીને જાણ કર્યા અને એ વિસ્તાર કોલેરાગ્રસ્ત ના નોટિફિકેશન કલેક્ટર સાહેબ મારફતે કરવામાં આવ્યા. 6 ટીમ કન્ટિન્યુઅસ કામ કરતા છે. ત્યાં ઘરે ઘર સર્વે કરે છે, ઘરે ઘરે જે ડોક્સીસાઇક્લિનના કેપ્સ્યુલ છે એ આપે છે, લોકોને ક્લોરીન ટેબ્લેટ આપે છે. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 20મો હપ્તો ખેડૂતના ખાતામાં જમા કરાયો. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આજે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 20મો હપ્તો ખેડૂતના ખાતામાં સીધા જ જમા કરાવવામાં આવ્યો છે. આ પ્રસંગે વલસાડ જિલ્લામાં પણ વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. વલસાડના કપરાડાના અંભેટી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર પર યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, કપરાડા અને ધરમપુરના ધારાસભ્યો અને મોટી સંખ્યામાં જિલ્લાના ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને સહાય રૂપે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ચલાવવામાં આવી રહી છે. અંતર્ગત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે લાભાર્થી ખેડૂતોને ખાતામાં સીધા જ પૈસા જમા કરવામાં આવે છે. ત્યારે આજે પણ વલસાડ જિલ્લામાં યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં
વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોના ખાતામાં પણ 34 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સહાય રૂપે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 20મો હપ્તો જમા કરવામાં આવ્યો છે। આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત લોકોએ વારાણસીથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમને પણ નિહાળ્યો હતો। કેન્દ્ર સરકાર જે રીતે ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે કામ કરી રહી છે તેણે નાના મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ બિરદાવી હતી અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણાથી ગુજરાતમાં પણ ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે અનેક યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી હોવાનું જણાવ્યું હતું। भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ लगभग 130 करोड़ की लागत से 47 ग्रामीण पेयजल योजनाएं पूरी की गई है, जिससे 22 का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य तथा 42 करोड़ की लागत से मोहन सराय अदलपुरा मार्ग એમાં ગુજરાતના 1,52,000 જેટલા ખેડૂતોને લગભગ 1120 કરોડ જેટલી રકમ દરેકના ખાતામાં ડીબીટીથી જમા કરવામાં આવી। એમાં આપણા વલસાડ જિલ્લાના પણ લગભગ 1,60,000 ખેડૂતોને લગભગ 34 કરોડ જેટલી રકમ જમા કરાવવામાં આવી છે અને સાથે સાથે પ્રાકૃતિક ખેતી અને ખેતી સહાયક અનેક યોજનાઓ માટેની ચર્ચા કરવામાં આવી અને ખેડૂતો આત્મનિર્ભર બને એ માટે સરકારની વિવિધ યોજનાઓની જાણકારી આપવામાં આવી અને તાજેતરમાં સરકારે લીધેલા નિર્ણયો કે કૃષિ ક્રેડિટ કાર્ડ જે મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે અને ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે એમાં પણ જે લિમિટ 3 લાખની હતી એને વધારીને 5 લાખ કરવામાં આવી છે। ખેડૂતોને ઘણો આનંદ થયો અને સાથે સાથે ખેડૂતોના પ્રશ્ન અંગેના જે નવા પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યા એનાથી પણ ખેડૂતોની માહિતી વધશે અને ખેડૂતોને પાકનું રક્ષણ કરવામાં મદદરૂપ થશે અને સાથે સાથે એમની પેદાશોના ભાવો પણ સારી રીતે મળે એવી ચર્ચા કરી। વલસાડના અતુલ સ્ટેશન નજીકની ઘટના સ્કૂલથી પરત ફરતા 2 વિદ્યાર્થીઓને રેલવે લાઇનના વિસ્તાર અડતા બંને ઘાયલ। 2 વિદ્યાર્થીઓને રેલવે લાઇનના વિસ્તાર અડતા બંને ઘાયલ થયા છે। ઉભેલી માલગાડી પરથી ચડીને શોર્ટકટમાં રેલવે ટ્રેક ક્રોસ કરવા જતા બંને વિદ્યાર્થીઓને કરંટ લાગ્યો હતો। બંને વિદ્યાર્થીઓ હરિયા ગામના રહેવાસી છે। બંને અતુલ પીકેડી વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરે છે અને શાળા છૂટ્યા બાદ ઘરે જતી વખતે આ ઘટના બની હતી। क्या हुआ इनके साथ? वो करंट लगा, वो डिब्बे के ऊपर चढ़ गया था, उसके ऊपर का वो करंट। कहाँ पे केस है? अतुल स्टेशन के पास वो खाली डिब्बे के ऊपर चढ़ के वो साइड जाने लगा था, उसके बाद वो उनको ऊपर का वो करंट। तो इनके साथ और कौन कौन? वो दोनों ही बच्चे थे। अच्छा, तो दोनों स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। વલસાડ જિલ્લામાં દીપડા દેખાવાની ઘટના યથાવત। વલસાડના ઘડોઈ ગામમાં રહેણાંક વિસ્તાર નજીક દીપડાના આટાફેરા। વલસાડના ઘડોઈ ગામમાં રહેણાંક વિસ્તાર નજીક દીપડાના આટાફેરા। ગામના છેવાડે દલાફળિયા નજીક દીપડી અને બચ્ચા દેખાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો। દીપડી અને બચ્ચાનું આટાફેરા મોબાઈલમાં કેમેરામાં કેદ થયા છે। ગામ લોકોએ વન વિભાગને જાણ કરી છે અને વન વિભાગે દીપડી અને બચ્ચાને પકડવા કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। समाचार पूरा करता पहला एक नजर આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સેલવાસમાં 72મા મુક્તિ દિવસ નિમિત્તે કચેરી અને શાળાઓમાં ધ્વજારોહણ કરાયું। ભાજપ કાર્યાલય અટલ ભવન ખાતે પણ ધ્વજવંદન કાર્યક્રમનું આયોજન। સરીગામ ગુડ્ડુબાલા રાયની ચાલને કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તાર જાહેર કરાયો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 20મો હપ્તો ખેડૂતના ખાતામાં જમા કરાયો। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ। નમસ્કાર।